کشمیر ہائی کورٹ کے عملے کی بیک ڈور تقرریوں کا معاملہ، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو الزامات کا جائزہ لینے کی ہدایت۔ 17 اپریل کو منائی جائے گی شب قدر، اپریل 20 کو چاند نظر آیا تو عید کے بعد رکھیں گے قضا روزہ، مفتی اعظم ناصر الاسلام صاحب کا بیان۔ شمالی کشمیر بارہمولہ میں آگ کی ہولناک واردات، رہائشی مکان نذر آتش، لاکھوں روپے کا ہوا نقصان، علاقے میں فائر سروس اسٹیشن قائم کرنے کی لوگوں کی مانگ۔ ڈوڈا ملٹی سٹوری کار پارکنگ پر کام شروع، مقامی لوگوں نے انتظامیہ کا ادا کیا شکریہ، کہا قصبے میں ٹریفک جامنگ سے عوام کو ملے گی راحت۔ اور ٹاؤن ہال ترال میں ہینڈی کرافٹس کا جانکاری کیمپ منعقد، مختلف سکیموں کے بارے میں کاریگروں کو دی گئی جانکاری، ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی کاریگروں کو دی گئی یقین دہانی۔ سرخیوں کے بعد خبر تفصیلات کے ساتھ۔ جموں کشمیر میں رمضان المبارک کے چاند کو لے کر تنازع پر آج سری نگر میں علماء کرام کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس دوران قرآن و حدیث اور فقہ کو سامنے رکھ کر روایت پر گفت و شنید ہوئی۔ اس موقع پر جہاں مختلف مکتبہ فکر سے وابستہ علماء کرام نے اپنی اپنی رائے سامنے رکھی، وہیں پر مفتی اعظم جموں کشمیر مفتی ناصر الاسلام صاحب نے مشترکہ مشاورت کے حوالے سے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ علماء کی رائے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ اپریل 17 کو شب قدر ہوگی اور 20 اپریل کو چاند دیکھا جائے گا، اور اگر 20 اپریل کو عید کا چاند نظر آیا تو ایک روزہ قضا رکھا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ کے طریقہ کار کو مزید فعال اور مستحکم بنانے کے لیے دینی تنظیموں سے مشاورت کی جائے گی، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ سنایا جائے گا۔ ہوگا 17 اپریل کو شب قدر منائی جائے گی صدا انشاءاللہ۔ 20 اپریل کو چاند دیکھنے کی سعی ہوگی، اگر رویت ہوئی تو اس صورت میں قضا کا روزہ عید کے بعد رکھا جائے گا۔ رویت کے طریقہ کار کو مزید فعال اور مستحکم بنانے کے لیے دینی تنظیموں سے رابطہ اور علماء سے مشاورت کرنے کے بعد ہی آئندہ کا اجلاس ہوگا، آئندہ کا اعلان کیا جائے گا۔ آئندہ کے لیے مولوی عمر فاروق صاحب میر واعظ کشمیر، مولانا رحمت اللہ صاحب قاسمی محتمم دارالعلوم رحیمیہ، مولانا غلام رسول حامی کاروانی اسلامی، پروفیسر محمد طیب صاحب کاملی، حجت الاسلام مولانا آغا سید حسن الموسوی الصفی، جناب غلام محمد بٹ صاحب صدر جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر، جناب فیاض احمد رضوی صدر نائب صدر صوت الاولیاء، سید شبیر گیلانی صدر سادات انٹرنیشنل، سید محمد اسلم اندرابی نائب صدر مسلم پرسنل بورڈ، سید مسرور عباس انصاری صاحب صدر اتحاد المسلمین، جناب مفتی نذیر احمد صاحب جموں۔ اعلان سے قبل مشاورت کی جائے گی اور ان سے مشاورت کی جائے گی اعلان سے قبل، اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ سرکاری سطح پہ فلکیات کے محکمے سے تعاون حاصل کیا جائے گا۔ آئندہ جغرافیائی طور رویت کے نظام کو فعال بنانے کے لیے حاصل کردہ شواہد پر بھی غور کیا جائے گا، تاکہ عوام میں کوئی خلفشار یا انتشار کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ آخر میں ایک 17 اپریل کو شب قدر منائی جائے گی، 20 اپریل کو چاند دیکھنے کی سعی ہوگی، اگر رویت ہوئی تو اس صورت میں قضا کا روزہ عید کے بعد رکھا جائے گا۔ ضلع بڑگام کے ہمہامہ میں پہلی بار نگر دیوس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع ترقیاتی کمشنر بڑگام سید فخر الدین حامد اور دیگر محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر علاقے کے لوگوں نے اپنے علاقے کے مسائل ضلع ترقیاتی کمشنر کے سامنے رکھے اور انہیں حل کرانے کی ان سے درخواست کی۔ ہمہامہ کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہ پہلا پروگرام ہے جس میں ضلع انتظامیہ نے خود علاقے کا دورہ کیا اور عوام کی
शिकायतें सुनी। दुआएं हमेशा आपके लिए है सर। आज आप यहाँ पर सुनने के बाद उनको आप इंशाअल्लाहुल रहमान उनकी उम्मीदें जो हम बात करेंगे यहाँ हम सबसे पहले मैं अपने डिप्टी कमिश्नर बडगाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे आए, उन्हें विज़िट किया और उन्हें पूरे गौर खोज के साथ सारी बातें ज़हननशीन की और जो भी अफसर उनके साथ थे उनको उन्होंने सारा वो नोट करवाया कि उसमें से सबसे प्रायोरिटी पे जो रखा था हमने खेल का मैदान जो स्पोर्ट्स स्टेडियम यहाँ पे अलॉट हुआ था उसमें कुछ खामियां थी, वो रेवेन्यू का कुछ फॉल्ट आ रहा था। तो आज डी साहब ने खुद वहाँ पे जाके खुद ऑन स्पॉट वेरिफिकेशन की, तो वो मसला इंशाल्लाह कुछ आने वाले दिनों में उसमें काम लग जाएगा। सबसे पहले यही स्पोर्ट्स स्टेडियम का था, दूसरा था हमारा वो डिस्पेंसरी का वो अपग्रेडेशन करवानी थी पीएससी में, वो कुछ रोड का मसला और सबसे बड़ा इशू था यहाँ पे पानी का सबसे यहाँ पे सब जो हमारे आम लोग थे वो नागरिक बैठे थे, उन्होंने खुद वहाँ पे डी साहब से बात की कि दिन में खाली 2 घंटे पानी आता है यहाँ पे हुमाम में, तो 1 घंटा, एक सुबह तो शाम को 1 घंटा शायद। तो डी साहब ने पूरी एश्योरेंस के साथ कि उन्होंने एक्शन को भी वो उसमें से वो पुट अप करने के लिए बोला, तो उन्होंने पूरी यकीन दहानी करवाई कि आने वाले कुछ 2 या 3 अप्रैल को ये जो ब्लॉक दिवस के तर्ज पे हम नगर दिवस मनाते हैं, आज हमने हुमामा में किया। यहाँ के यूथ्स की काफ़ी टाइम से डिमांड थी, तो बड़े इश्यूज आते हैं जो उनके हैं, तो ऑन स्पॉट असेसमेंट होता है, पूरी टीम साथ होती है, तो बड़े सारे रिजॉल्व भी होते हैं, इंस्पेक्शन भी होता है। और साथ साथ में मैंने बडगाम के आवाम में ये देखा है कि वो ग्रीवेंस के साथ साथ सजेशन भी देते हैं, जिससे हमारे काम और आसानी से होते हैं। और मेरी यही अपील है पब्लिक से कि जो जनभागीदारी या आवाम की शमूलियत जिसको हम बोलते हैं, उसका जो मैकेनिज़्म है वो ब्लॉक दिवस है, नगर दिवस है, उनको हम कंटिन्यू रखेंगे और आवाम की जो मुश्किलात है उसको पूरा हल करेंगे। डीडीसी मेंबर सुंबल बानीपोरा ने अपने कुछ साथियों के साथ महकमा दही तरक्की के दफ्तर के बाहर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सुंबल के खिलाफ एहतजाज किया। डीडीसी मेंबर ने वीडियो सुंबल पर इल्जाम आयद किया कि वो ड्यूटी पर गैर हाजिर रहते हैं, जिससे दफ्तर का वर्क कल्चर मुतासर होता है। उन्होंने कहा कि जब से मौजूदा वीडियो ने चार्ज संभाला, सुंबल में काम का कल्चर बहुत ज्यादा मुतासर हुआ है। इधर इस सिलसिले में वीडियो सुंबल दावर हबीब ने गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे ज़ुहूर अहमद से फोन पर बात करते हुए तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि वो सरकारी रोस्टर के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। मरतबा यहाँ ब्लॉक पे आया हूँ। यहाँ मतलब बहुत सारे काम होते हैं आरडीडी से मुंसलिक, लेकिन यहाँ पे मैंने कभी अपने वीडियो साहब को नहीं देखा। हालांकि उसके 2 ये जो ब्लॉक्स है उसके मातहत है, लेकिन मगर यहाँ पे वो कभी नहीं होता है न, जिससे हमारा ये ब्लॉक वैरान सा दिख रहा है। यहाँ पे आज से 5-7 साल पहले इतनी रौनकें हुआ करती थी, मगर आज वैरान लग रहा है, आज ये सहरा लग रहा है। वो ड्यूटी का पाबंद नहीं है, लिहाजा मेरी डीसी बांडीपोरा से यही रिक्वेस्ट है, और ये जो हमारी जो कमिश्नर सेक्रेटरी है मैडम कौर जी, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है उसको यहाँ से हटाया जाए, किसी दूसरे वीडियो को यहाँ पे लाया जाए, ताकि यहाँ पे काम सही से हो जाए। का महीना चल रहा है, सारा काम मतलब इसमें अगर किसी ने कोई काम किया होता है तो इसका बिल इसी महीने में उसका रिलीज़ हो जाता है। कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो लैप्स हो जाते हैं, लेकिन वीडियो साहब के ना होने की वजह से ये जो उनके बिल्स है नहीं बन पाई है। अगर किसी की बिल बन भी गई है लेकिन पैसा रिलीज़ नहीं हो पा रहा है उसके ना होने की वजह से। लिहाजा मेरी गुजारिश है डीसी साहब से, हमारी रिक्वेस्ट है उनसे कि वो इस सिलसिले में इसके खिलाफ कोई एक्शन लें। बसूरत दीगर हम कहीं और भी जा सकते हैं, गवर्नर साहब से भी। खबरनामा जारी है, वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।